So today we are dealing with a short story, The Last Contact by Stephen Baxter. Now coming into the contents of this video, we'll see a few major points about this work. Then we'll be seeing an introduction to the author. Then we'll see the summary. And later we'll be analyzing the themes and the symbols. Now before getting into the video, there's a gentle reminder. If you haven't subscribed, please subscribe. And if you are able to understand the video by the end, please do hit the like button as well. Now let's start the video. Now, The Last Contact is a short story. It's written by Stephen Baxter. It was published in 2007 and the genre is science fiction. So this is a science fiction short story and this was nominated for the 2008 Hugo Award for the best short story as well. We can see the collection's cover page to the right. Now let's see a few points about Stephen Baxter. Now coming to Stephen Baxter, he is a British science fiction author. And his major works are Zelia Sequence, Manifold Trilogy, The Time Ships, Long Earth Series, Evolution, Flood Arc, The Massacre of Mankind. So, these are important works. And he has also received various awards like the John W. Campbell Memorial Award and the British Science Fiction Association Award as well. We can see the picture of Stephen Baxter to the left. And now, before getting into the summary, we'll see who the major characters are. So, the first important character is Maureen. She is a mother in the story. Then we have Kathleen. She is the daughter and she is an astrophysicist. We have then other characters, Harry. He is Kathleen's husband. So, these are a few named important characters. Now, we'll go into the summary. So, as we have seen, we have two major characters, Kathleen and Maureen. Kathleen is an astrophysicist and her mother, Maureen, is a retired nurse and they are living in London. And Kathleen has been a part of scientific discovery that a cosmological brain will collide with ours and ending the universe suddenly and completely. So the exact time of the event is even known. So a scientific discovery has made the world's end known. And people are panicked and so governments and other health authorities have prepared for the end by distributing some suicide pills. So suicide pills ഒക്കെ government distribute ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So the people can choose a peaceful death before the catastrophe. So ആ ഒരു എൻഡ് എന്തായാലും എങ്ങനത്തെ ആയാലും അത് ഫേസ് ചെയ്യാതെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു സൂയിസൈഡ് പില്ല് കഴിച്ച് ലൈഫ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവർക്കൊരു പീസ്ഫുൾ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിൾ ഡെത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റും ബാക്കി ഹെൽത്ത് കെയർ അതോറിറ്റീസും ഒക്കെ പീപ്പിളിന് സൂയിസൈഡ് പിൽസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു കെയോസും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫിയറും ഒക്കെ തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. But ഈ mass or ordinary people, they are not ready to take the pill and Kathleen and Maureen are included in them. They refuse to take the pills and instead they are giving in or even surrendering to the end. They are ready to face the end naturally and together. So this refusal to take the pill becomes symbolic when we understand the idea that they are not fighting death. Instead, they are accepting it with dignity. That end, whatever it be, however drastic it might be, they are choosing it to come naturally. So the communities actually respond to this news very different from what authorities have expected. Rather than riots or violence or chaos, the people are choosing a gentle solidarity and people are gathering in gardens, in churches, in homes and their families are reuniting, neighbors are sharing meals and they are seeking comfort and companionship instead of panic. They are sharing that last moment. Even very ordinary activities, they have become meaningful and the people are actually savoring that moment, that last moment. They are going to live that moment to the fullest and they are ready to face the end however it comes. So Maureen and Kathleen have decided to spend their last time together and Kathleen has come back to her mother Maureen and they are spending their last days gardening, drinking tea and talking. So the final day arrives and Kathleen and Maureen are holding hands in the garden and there is no drama and there is just quiet intimacy and calm acceptance of end. Then on a sudden moment, the universe is ending into nothingness. So that's how the story is ending. So though it may seem like a very simple story, we have a lot of themes and things to be analyzed in it. So the first important theme here comes mortality and inevitability of death because the universe end mirrors a human mortality. Universe is ending and so is humans. They will also end their life one day.
Now we have acceptance over resistance because the people over there, they are not eating the pills and they are accepting the death. ആ ഒരു ഡെത്തിനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഒരു പിൽസ് കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺനാച്ചുറൽ ഡെത്തിലോട്ട് അവർ പോവാതെ ഡെത്ത് എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നൗ അതിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. നൗ മദർ ഡോട്ടർ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഇമോഷണൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആ ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ പുറത്താണ്. ഈവൻ നമുക്കതൊരു റിലേഷൻഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് സച്ച് ഫാമിലി ബോണ്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഷെയറിങ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്. ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡേയ്സ് അവർ ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു എൻഡ് എങ്ങനത്തെ ആയാലും അവരത് ഒന്നിച്ച് ഫേസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. സോ വി സീ ദാറ്റ് ഫാമിലി ബോണ്ട് ഓവർ ദെയർ. നൗ ഓർഡിനറി ലൈഫ് വേഴ്സസ് കോസ്മിക് കാറ്റാസ്ട്രോഫി. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഓർഡിനറി ലൈഫിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഗാർഡനിങ്ങും ടീയും എവരിഡേ ആക്ട്സ് ലൈക്ക് ഡീപ്പ് കോൺവെർസേഷൻസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ, നോർമലി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഒരു ഓർഡിനറി ലൈഫാണ്. ദേ ആർ ലിവിങ് ആൻ ഓർഡിനറി ലൈഫ്. ബട്ട് അവർ പോലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു കോസ്മിക് എൻഡ് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോലും ഒരു മീനിങ് നേടുന്നത്. ദേ ആർ ലിവിങ് ദാറ്റ് ലൈഫ്, ദാറ്റ് ഓർഡിനറി ലൈഫ് ടു ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് വെൻ ദേ ആർ നോയിങ് ദാറ്റ് സൂൺ ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ്. അപ്പം നമുക്കായാലും എനി പേഴ്സൺ ആ ഒരു എൻഡ് നിയർ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ലൈഫിലെ ഓരോ മൊമെൻറ്റും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ആ ഒരു കോസ്മിക് കറ്റാസ്ട്രോഫി ഈ ഒരു ഓർഡിനറി ലൈഫിനെ എങ്ങനെ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീം ഇസ് സയൻസ് ആൻഡ് നോളജ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സയൻസ് ആ കോസ്മിക് എന്നെ പറ്റി നേരത്തെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഭൂമിയിലെ ആൾക്കാരെ ഓൾറെഡി അതിന് അവെയർ ആക്കിയിട്ട് അതിനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോസ്മിക് ഈവൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൽ ഒരു കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ടൈമിലേക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഒരു കോസ്മോളജിക്കൽ ബ്രെയിൻ അവരുടെ ആ കോസ്മോളജിക്കൽ ബ്രെയിൻസിന് കൊളൈഡ് നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പോലും ഹ്യൂമൻസിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സയൻസ് വെച്ച് അവർക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ടൈമിൽ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ഓർ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആ ഒരു കോസ്മിക് എൻഡിൻ്റെ മുന്നിൽ, ആ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പവറിൻ്റെ മുന്നിൽ, ആ ഒരു ഡെസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ അവർ നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹ്യൂമൻസ് ആർ റെഡി ടു ഡൈ ബിക്കോസ് നത്തിങ് എൽസ് ക്യാൻ ദേ ഡു. ഹ്യൂമൻസ് ഭൂമി അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ പോലും ദ ഓൺലി തിങ് ദേ ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഗിവ് ദീസ് സൂയിസൈഡ് പിൽസ് ആൻഡ് ആസ്ക് ദ പീപ്പിൾ ടു ഡൈ എ നോർമൽ ഓർ ഇൻ എ വേ എ പീസ്ഫുൾ ഡെത്ത്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു കറ്റാസ്ട്രോഫിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തോ ആയിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും മരണം സംഭവിക്കുന്നത്, ഓൺ എ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം കറ്റാസ്ട്രോഫിയാണ് വരുന്നതെന്ന് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഏർലി ഡെത്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അതോറിറ്റീസിനോ ഗവൺമെൻറ്റിനോ അത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കോ പോലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ പവർ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പവറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആസ് എ സച്ച് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നു. ആ ഒരു സയൻസ് ടെക്നോളജി ഒക്കെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയാലും എത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയാലും യൂണിവേഴ്സിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനോ അത് തരുന്ന ഒരു ഫേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മാറ്റാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. സോ ആകെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോണ്ട്സ്, ആ ബോണ്ട്സിനെ സേവർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുന്നത് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് എത്രത്തോളം മീനിങ് ഫുൾ ആക്കാം എന്നുള്ളത് വെച്ച് മാത്രമാണ്. സോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാമിലി ബോണ്ടിങ്ങിലും മദർ ഡോട്ടർ ബോണ്ടിലും ഒക്കെ തന്നെ കാണുന്നത്. സോ അതാണ് ഈ ഒരു വർക്ക്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് കൂടെ കാണാം. സോ പിൽസ് ആർ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമ്പിൾ ബിക്കോസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ഫിയറിനെയും ആ ഒരു ഡെത്തിനെയും ഒക്കെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റിയും അക്സെപ്റ്റൻസും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പിൽസ് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റിയോടുകൂടി ആ ഒരു ഡെത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിൽസ് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നൗ ഗാർഡൻ ഇസ് ഓൾസോ എ സിമ്പിൾ ബിക്കോസ് ഗാർഡൻ യൂഷ്വലി ലൈഫിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്, കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ സിമ്പിളാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഒരു ഓർഡിനറി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഓർഡിനറി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി ബിലോങ്ങിങ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഗാർഡൻ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വരുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കാണുന്നു മോറീനും കാറ്റ്ലിനും ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഗാർഡനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ് വരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹോൾഡിങ് ഹാൻഡ്സ് അറ്റ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്. ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ് ഇസ് സിംബലൈസിങ് ദ ലവ്, ദ ഇൻറ്റിമസി ആൻഡ് ദ ഹ്യൂമൻ കണക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ബോണ്ട്സ്. ഇതിനകത്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുന്ന കാര്യം ഈവൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഈവൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാമിലി ബോണ്ട് വളരെയധികം പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവറിഡേ റിച്വൽസും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമ്പിളാണ് ബിക്കോസ് അത് കംഫർട്ടിനെയും നോർമൽസിനെയും സിമ്പിൾ മൊമെൻറ്റ്സിനെ ചെറിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ ബ്രെയിൻ ഓർ ദ കോസ്മിക് ഈവൻറ്റ് ഇസ് സിംബലൈസിങ് ദ ഇൻഎവിറ്റബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ വാസ്റ്റ്നെസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ തിങ്കിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിക്കൊക്കെ തന്നെ അപ്പുറമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഇതാണ് വീഡിയോ.
ഓഫ് ലാസ്റ്റ് കോൺടാക്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഹ്യൂമൻ്റെ ടെക്നോളജീനെയും യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പവറിനെയും ഒക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ടും ഫാമിലി ബോണ്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് ആൻസേഴ്സ് എഴുതണം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്, ഡു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ കമൻറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു.